ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद चतुर्थ अध्याय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। चतुर्थोध्याय। चतुर्थे मायार लक्षण जेमन्ते तहु परित्राण ब्रह्मस्वरूप पुण्य कर्म ए चारि विषय व्याख्यान। निमिवाच बोलन्ति निमि पुण्य देहा जगन्मोहिनी विष्णु माया कि रूपे संसारे प्रचरे प्राणिता केमन्ते निस्तरे। ताहा जानिते मोर इच्छा कहि पुराओ मन वांछा। गोविंद कथा मृधापान शुणी संतोष नहे मन। विष्णु मायारे मोहि भ्रमी जन्म मरणे पथ श्रमी। से तापे तापित मो देह अमृत पान मते दिय। ताप औषध तुम्भ वाक्य ता शुणी बोले अंतरिक्ष। अंतरिक्ष वाच शुण राजन सुध चेता जे विष्णु मायार व्यवस्था। के जानी पारे ता संसारे शुण कहिबा किछि तोरे। अनादि पुरुष अनंत जे मन्ते सर्जिले जगत। निर्लेप प्रभु भगवान मायार परम कारण। संसार क्रीड़ा इच्छा करी भावे ईश्वर रूप धरी। ईश्वर तेज अंतराळ तक्षणे उपुजिला काल। काल शरीर आत्मा जात से नहे विष्णु मायाग्रस्त। आत्मा समीपे आश्रा करी जीव उपुजे माया धरी। से जीव ईश्वर आयत त्रिगुण माया रे जंत्रित। से माया जीव देहे थाई प्रकृति रूपे संभवई। से माया पूर्ण मोहदादि जगत कारण प्रसिद्धि। से माया जीव को अनाई ईश्वर बसे क्षोभ पाई। जेसने जल बिंब जले रूप प्रकाशे बाहुबले। से रूपे विराट पुरुष ईश्वर माया रे प्रवेश। ताहार मध्य आत्मा रूपे जीव भ्रमई माया कल्पे। जीव विषय भोग अर्थे नाना प्रपंच ए जगते। जे उच्च नीच देहधारी ए पंच महाभूते करी। सृष्टि करई भगवान से माया प्रकाशे प्रधान। जीवर भोगा भोग पाई दश इंद्रिय मन होई। प्रवेश करे तार मध्य विविध विषयंक सधे। बसई जीवर समीपे निर्लेप निरंजन रूपे। जीव को भुंजाई भुंजाई अंतरे साक्षी रूपे थाई। जीव मणई मोर देह तेणु पसई माया मोह। करे कराए सर्वकर्म जे वेद विधि निज धर्म। संग नुहई कर्म फले नलिनी दल जन्हे जले। जीव ईश्वर बस होई इंद्रिय अर्थे भोग पाई। देहरे करे अहंकार बोलई सर्वकर्म मोर।
ଏଣୁ ସେ କର୍ମର ଅଧୀନେ ପଡ଼ଇ ଶରୀର ବନ୍ଧନେ ବୋଲଇ କରୁଅଛି ମୁହିଁ ମତହୁଁ କର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ଦେହ ବନ୍ଧନେ ହୋଇ ଭ୍ରମ କରଇ ନାନା ମତେ କର୍ମ ଭବ ବନ୍ଧନେ ଏହି ମତେ ଭ୍ରମଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଥେ ଦେହ ବିଯୋଗ କର୍ମ ଘେନି ଜନ୍ମ ଲଭଇ নানা জনে অশেষ দেহে কর্ম ভুঞ্জে দুর্গম দুঃখ সুখ বুঝে যাবত মায়া নুহে হত তাবত সুখ দুঃখে গ্রস্ত ভব সংকটে ଏହି মতে ভ্রমই দুঃখ সুখ পথে এ বিষ্ণু মায়ার বিধান শুণ হে বিদেহ রাজন যে নিরাকার আদি কন্দ निर्गुण नित्य सदानंद अनादि निधन से काल सृष्टि प्रलये अधिकार ए सृष्टि तार देह गते प्रवेश हेबा जेबे चिंते प्रलय काल तेज राशि बेगे ब्रह्मांड मध्य पशि सते बरस देव मते जल नवर से जगते द्वादश सूर्य शून्य रहे तीनि भुवन तेजे देहे अनंत मुखु अग्निजात दहई पाताल समस्त पवने ऊर्ध्वे शिखा जाई शपथ स्वर्ग तेजे दही दहन अन्ते मेघमाळे मिलन्ति गगन मंडले संवर्त नाम से वहन्ति सते बरस बरसन्ति धारा बरसा घोर बाए प्रमाण हस्ति शुंड प्राए जल बहुले सृष्टि नाश ता देखी विराट पुरुष तक्षणे छाड़ी त्रिभुवन ब्रह्म शरीरे हुए लीन भूत विकार पंचगुण त्रिगुण अहंकार पूर्ण मोहत अंगे विश्रामयी प्रलय न पारई सही से पुणी माया अवसाने प्रकृति तहि होए लीने प्रकृति प्रलयर त्रासे मिले परम आत्मा पासे ए माया जगत मोहिनी खेलई जीव आत्मा घेनी ए विष्णु माया से कारण सृष्टि पालन संहारण कली हूँ जे माया त्रिगुणे पुणी की इच्छा तो श्रवणे एमंत अंतरिक्ष वाणी जनक बोले ताहा शुणी राजा उवाच दुस्तर ईश्वरर माया मूढ़ केमंते जाने ताहा देहादि अहंकार जेते ए माया निस्तरी केमंते हे महाऋषि दयाचिते उपाय थिले कह मते प्रबुध उवाच प्रबुद्ध बोले शुण राये कहिबा जे मंत उपाय दुख विनाशी सुख पाई अखंड भोग भुंजीव एमंत चिंती गृहवासे कर्म करई फल आसे कामिनी संगे करे भाव केवल दुख मात्र लाभ देखिए मंत विपरीत जानिब ए माया जगत मरण पथे हेतु धन तार अर्जने नित्य मन अनेक श्रमेता संचयी निशिदी बसे मन देई निरते हृदय निर्दय एणुटी धन दुःखमय दुखे संचित जेते धन से नहे सुखे प्रयोजन पशुत नय दारा दास ए सर्व बिजुली प्रकाश ए हांक संगे बंदी होई पसई दुख भार बही से पुणी जानती जे झापोथे शोक संताप देइचिते
ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଫଳ ଏହି ଏ ଭାବ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣଇ ଉଭୟ ଲୋକ କରେ ନାଶ ଏହି କାରଣେ ଗୃହବାସ ଭୁଞ୍ଜଇ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସେ ପୁଣି ନୁହଁଇ ନିଶ୍ଚଳ ଗୃହୀଶ ଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ବସଇ ଦେହ ଧରି କ୍ରମେ ସେ ଭୋଗ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ କର୍ମ ସରିଲେ ଭୋଗ କାହିଁ ପୁଣି ପଡ଼ଇ ଘୋର ତମେ ଗତ ଆଗତ ପଥ ଶ୍ରମେ ଏ କଥା ବୁଝି ଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ପ୍ରମାଦେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବଚନ ମନେ ଧରି ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ ସମଦରସି ନିଷ୍ଠା ପର ତପକଷଣ ସହେ ଧୀର ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିତେ ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସେବା କରିବ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଧର୍ମ ଭାଗବତେ ଏଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ନାରାୟଣ କରନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦାନ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମ ପୁଲକ ତନୁ ଭଙ୍ଗୀ ମନ ନଥିବ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ସେବା ନିତେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦୟା ହୃଦଗତେ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ମିତ୍ର ଭାବ ଏ ଆଦି ଯତନେ ସାଧିବ ଶୌଚ ତପଦୟା ଗୁଣ ମୌନ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଅହିଂସା ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କର୍ମ ଏ ଆଦି ଧର୍ମ ମାନ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଯଥୋଚିତେ ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଚାହିଁ ଉଦାସ ଭାବେ ଦେହ ବହି ନିର୍ଲେପ ସର୍ବସଙ୍ଗେ ଥିବ ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ହିଁ କରିବ ଗୃହ ଆରମ୍ଭି ଗୃହୀ ମେଳେ ନ ପଶି ରହିବ ନିରଳେ କର୍ମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବ ସନ୍ତୋଷେ ଉଦର ପୋଷିବ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ମୁଖେ ନ କରିବ ପ୍ରକାଶ ମନ ବଚନ ଯେଣେ ଦମି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଉଥିବ ଶ୍ରମୀ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଗୁଣ ନିରତେ ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଦେହ ଭାବେ ଯେତେ କର୍ମ ବେଦ ବଚନେ କୁଳ ଧର୍ମ ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିବ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଥିବ ସ୍ୱଧର୍ମ ତପ ଜପ ଦାନ ଯେ ଆତ୍ମ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁମାନ ଯେ ଦାରା ସୁତ ଗୃହ ପ୍ରାଣ
କୃଷ୍ଣେ କରିବ ସମର୍ପଣ ସର୍ବସମ୍ପଦ କୃଷ୍ଣେ ଦେଇ ଉଦାସୀ ମତେ ଦେହ ବହି କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ସଧେ ଯତ୍ନ କରିବ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧେ ସେବିବ ଜଙ୍ଗମ ସ୍ଥାବରେ ପୁଣି ମହାତ୍ମା ସାଧୁନରେ ନିର୍ମଳ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ଯେ ଯଶ ଜଗତେ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦେ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ି ମନେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜନେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ମରି ସ୍ମରାଉଥିବ ମନେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଭକ୍ତି ସଧେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟେ କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଜଡ଼ମତି ପୁଲକ ଦେହର ପନ୍ତି ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ମରେ ରୋଦନ করে উচ্চ স্বরে ক্ষণে হসই ক্ষণে নাচে ঘন গর্জন করে উচে ক্ষণকে গায়ে গুণ গাথা কহই অলৌকিক কথা ক্ষণকে কৃষ্ণ গুণ গুণী চক্ষু বুঝই হই তুনি এ ভাগবত ধর্ম দীক্ষা গুরু বচনে পাই শিক্ষা নিশ্চল চিতে কৃষ্ণ পাদে ভকতি লভে অপ্রমাদে সে নারায়ণ পরায়ণ অবিদ্যা হুই হরণ এ মন্ত শুনি কৃষ্ণ রস রাজন হই মনে তোষ আনন্দে শিরে কর দেই বলই মুনিগণ চাহি রাজা উবাচ অনাদি প্রভু নারায়ণ সংসার পরম কারণ এক অনেক রূপ ধরি পুরাণ পুরুষ মুরারি তুম্ভে যে মতে দয়াবহ তাঙ্ক স্বরূপ মতে কহ রাজার শুনিয়ে বচন পিপলায়ন বলে শুণ পিপলায়ন বাচ সে নারায়ণ বর্ণ চিহ্ন কহি পারিব কেউ জন যা মায়া সংসার কারণ সৃষ্টি পালন সংহারণ স্বয়ং হেতু যে বলাই সে নারায়ণ জাণ তুহি স্বপ্ন জাগ্রত সুষুপ্তিরে কিয় বা সমাধি কাଳରେ বাহ্য অন্তরে যে অছই তাহাকু ব্রহ্ম বলি কহি দেহ ইন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ যে অবা অন্তর করণ যাহার আশ্রয়ে জিয়ନ୍ତି যেণে বিষয়ে সঞ্চরନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା ଜାଣି ଅପରେ ଶୁଣ ନୃପମଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ମାତ୍ରେ ଘଟଣ କରେ ନିଜ ଗାତ୍ରେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ସର୍ବଜୀବେ ବସେ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ସେ ନ ମିଶେ ମନ ବଚନ ଯାର ଦେହେ ପଶି ନ ପାରନ୍ତି ଉପାଏ ନୟନ ଯାହା ନ ଦେଖଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଭେଦ କାହିଁ ଜୀବର ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ଯାହାର ତହୁଁ ହନ୍ତି ଜାଣ ସେ କାହୁଁ ପାରିବେ ତା ଚିନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରେ ସେ ରହନ୍ତି ଅଗ୍ନି କଣିକା ବାୟୁ ବଳେ ଯେହ୍ନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ପବନେ ଦଶ ଦିଗେ ଯାନ୍ତି
ପୁଣି ଅନଳେ ନ ମିଶନ୍ତି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ମତେ, ଯାହାର ତହୁଁ ହନ୍ତି ନିତେ। ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର, ତାକୁ କେ କରିବ ଗୋଚର। ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଥାଇ ଦୂରେ, ସେ ପୁଣି ବେଦ ଅନୁସାରେ। ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତେ, ବିଧି ନିଷେଧ ବେନି ପଥେ। ଜଗତ ଭ୍ରମାଇ ଭ୍ରମଇ, ସେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱେ ନ ଜାଣଇ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ପ୍ରକୃତି ତହୁଁ ସୂତ୍ରଜାତ, ତାହାକୁ ବୋଲି ମୋହତତ୍ତ୍ୱ। ତାହାର ତହୁଁ ଅହଙ୍କାର, ଯେ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ଆଧାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଦେବଗଣ, ଫଳେ ସର୍ବ ନାରାୟଣ। ତୁଜେ ବୋଲିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ। ଏକଇ ଆତ୍ମା ନର ହରି, ମାୟାରେ ନାନା ଶକ୍ତି ଧରି। ଖେଳାଇ ନାନା ରୂପ ଧରି, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମଦ ଭରି। କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ସର୍ବନାଶେ, କି ରୂପେ ରହେ ଅବଶେଷେ। କିମ୍ପା ନୁହଁଇ ବ୍ରହ୍ମବୋଧ, ଆଗମ ନିଗମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏମନ୍ତ କରୁ ଯେବେ ମନେ, ଶୁଣ କହିବା ସାବଧାନେ। ନିତ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ, ସେ ନୋହେ ଆଦି ଅବସାନ। ଯାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅଳପ ବହୁତ ନୁହଁଇ। ଯେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପେ ଥାଇ, ଆଦି ଉପାଧି ଯାର ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ଚିତ୍ତେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ। ମନର କଳ୍ପନା ଜଗତ, ଏଣୁ ସେ ଦିଶେ ନାନା ମତ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣେ, ବସଇ ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ। ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ, ସ୍ଥୂଳ ନୟନେ ଭେଦ ନୁହେ। ଏ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି, ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି। ମନେ ଗୋଚର କରି ଯେତେ, ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ। ଏଣୁ ଏ ମାୟା ନିର୍ବିକାର, ଉପାଧି ଗୁଣେ ସେ ବିକାର। ଆଦି ଉପାଧି ଯେବେ ଯାଇ, ସେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହୋଇ। ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ, ସୁଷୁପ୍ତି ବୋଧେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ। ଏମନ୍ତ ରୂପ ନାରାୟଣ, ତୁଅ ବା ବିଚାରୁ ଏସନ। ପୁଣି ସଂସାର କିମ୍ପା ହୋଇ, ମାୟା ସଂସାର ଯେଣୁ ଥାଇ। ସେ ମାୟା ନାଶ ଯାଇ ଯେଣେ, ଶୁଣ କହିବା ଏକ ମନେ। ସେ ପଦ୍ମନାଭ ପଦ୍ମପାଦ, ହରଇ ବିଷୟ ବିଷାଦ। ସକଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଚରଣ, ଯେ ଭଜେ ଏକ ତ କରିଣ। ସେ ପାଦ ତାରେ ଦୟା କରେ, ଭକ୍ତି ଜନ୍ମଇ ତା ହୃଦରେ। ଘୋର କଳମସ ଚିତୁ ନାଶେ, ନିର୍ମଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପରକାଶେ। ଦର୍ପଣେ ରବି ବିମ୍ବ ଯେହ୍ନେ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶେ ତାର ମନେ। ଏମନ୍ତ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି, ହୃଦେ ସାନନ୍ଦ ନୃପମଣି। ଜନଙ୍କ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ, ଆନନ୍ଦେ ନମି ମୁନି ପାଦେ। ବୋଲଇ ଶିରେ ଦେଇ କର, କମଳ ବଚନ ଗଭୀର। ରାଜା ଉବାଚ ଭମୁନି କହ କର୍ମ ଯୋଗ, ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ଭବରୋଗ। ଯେ କର୍ମେ ସର୍ବକର୍ମ ନାଶେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରକାଶେ। ଜୀବନି ସ୍ତରେ ଯାହା କରି, ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ନର ହରି। ସେ ଯୋଗ କହ ମୁନି ଗଣ, ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ। ଏ କଥା ମୁଁ ପିତା ସମୀପେ, ପୁଛିଲି ଚତୁର ସନକେ। କିମ୍ପା ସେ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର, ଏ କଥା କହ ମୁନିବର।
ଆବିର୍ହୋତ୍ର ତାହା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପମଣି। ଆବିହୋତ୍ର ଉବାଚ ଯେ କର୍ମେ ବିକର୍ମ କର୍ମ ଏ ତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ତିନି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ନହେ ଭେଦ। ଏଣେ ମୋହିତ ସର୍ବଜନ ନ ବୁଝି ବେଦର ବଚନ। ତୁମ୍ଭର ବାଳ ଭାବ ଯେଣୁ ସେ ମୁନି ନ କହିଲେ ତେଣୁ। ପରୋକ୍ଷେ ଧର୍ମ ବେଦ କହେ ପୁତ୍ରକୁ ଯେହ୍ନେ ବାପ ମାଏ। ଔଷଧ କଟୁ ତିକ୍ତ ଆଣି କହନ୍ତି ନାନା ଚାଟୁବାଣୀ। ମଧୁର ବସ୍ତୁ ଥୋଇ ତଳେ ଲୋଭେ ଭୁଞ୍ଜାନ୍ତି ତାକୁ ବଳେ। ତେଣେ ହରଇ ତାର ରୋଗ ଆନନ୍ଦେ କରେ ସୁଖ ଭୋଗ। ବେଦ ବଚନ ଏହି ମତେ କରାନ୍ତି କର୍ମ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ। କହନ୍ତି ନାନା ମତେ ବାଣୀ କର୍ମର ଫଳ ପରିମାଣୀ। ସେ ଫଳ ଲୋଭେ କରେ କର୍ମ କର୍ମେ ଖଣ୍ଡଇ ତାର ଭ୍ରମ। ଏହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଏ ଧର୍ମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ। ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ନ କରନ୍ତି ବେଦବାଣୀ। କରନ୍ତି ମୂର୍ଖଙ୍କର ରୀତି ବିକର୍ମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାନ୍ତି। ଏହା ବିକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ଅକର୍ମ ଶୁଣ ନୃପମଣି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ ଶୁଣି ବେଦ ବଚନ ନ ପ୍ରମାଣୀ। ଭେଦ କରନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ପାଷାଣ୍ଡ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମତେ। ଉଭୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ନିରାଶେ ଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ସହି। ଅକର୍ମ ମତ ଏ ବିଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର। ଯେ ଧର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ଧରି ତାହା ଚିତେ। କର୍ମେ ସମ୍ପାଦେ କର୍ମ ଫଳ ଯେ ଭାବେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ସେ ଫଳ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତେ ଭକତି ଭାବ ବହି। ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହାମତି ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ବେଦ ଈଶ୍ୱରର ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ପ୍ରମାଣୀ। ବେଦେ କହନ୍ତି ଫଳ ଶ୍ରୁତି ରଚନ ଅର୍ଥେ ମୂଳ ମୁକ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ବେଦ ମାର୍ଗେ ତରି ଏକାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରା କରି। ଗୁରୁ ବଚନ ପରିମାଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ। ଏଣେ ଯେ ମାୟା ଜାଲ ଛେଦେ ଚିତୁ ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦେ। ନିର୍ଭୟେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ସେ ତରଇ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ବିଧିମତ। ଗୁରୁ ବଚନ ଧରି ଶିରେ ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରତିମା କରି ନାନା ମତେ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ଉକତେ। ଦାରୁ ପାଷାଣ ଧାତୁମୟୀ ଲୋପ ଲିଖନ ଯେତେ ହୋଇ। ଏ ଆଦି ଦୀକ୍ଷା ଅନୁମାନେ ଆଗମ ନିଗମ ବିଧାନେ। ଯେ ରୂପ ଦେଖି ରହେ ମନ ଭାବେ ପୂଜିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନ। ଏ ମନ୍ତ ପ୍ରତିମା କରାଇ ଉତ୍ତମ ଶୁଭ ସ୍ଥାନେ ଥୋଇ। ନିର୍ମଳ ଜଳ ନଦୀ କୂଳେ ନିରୁପଦ୍ରବ୍ୟ ଭୂମି ସ୍ଥଳେ। ନିର୍ମଳ କଳ୍ପିତ ଆସନ କୁଶବା ପଟ ବସ୍ତ୍ର ଚର୍ମ। ଏ ଆଦି ନିଗମ ବଚନେ ଯେବା ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ। ସ୍ଥାପି ପ୍ରତିମା ଅଗ୍ରସ୍ଥାନେ ବସିବ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ସ୍ଥାପି ପ୍ରତିମା ଅଗ୍ରସ୍ଥାନ
ବସିବ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନ। ପ୍ରଥମେ ପବନ ନିରୋଧୀ, ଯେ ବିଧି ମତେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି। 50 ବନେ ଦେହ ନ୍ୟାସ, ଗୁରୁର ବଚନ ଅଭ୍ୟାସ। ବାମ ପାରୁ ସେ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାଇ, ଦକ୍ଷିଣେ ଗଣେଶ ବସାଇ। ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଅଧୋର୍ଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ମହୀଧର। ପୁଷ୍ଟରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଅନ୍ତେ, ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ଘେନି ହସ୍ତେ। କରିବ 10 ଦିଗ ରକ୍ଷା, ଦିଗବନ୍ଧନ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା। ପୂଜାର ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେବା ମିଳିବ ଯଥା ଲାଭ। ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ କରି, ଶଙ୍ଖେ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଭରି। ଅଙ୍ଗମେଦିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ, ସେ ଜଳେ କରିବ ପ୍ରୋକ୍ଷଣ। ଆଧାର ଶକ୍ତି ଆଦି ଧ୍ୟାନେ, ପୂଜିବ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ଅଧିଷ୍ଠାନେ, ପୁଷ୍ପେ ପୂଜିବ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ। ଧର୍ମାଦି ଚତୁର ଚରଣ, ପାଶେ ଅଧର୍ମ ଚାରିଗଣ। ମଧ୍ୟେ କମଳ ଦଳ ଯେତେ, କର୍ଣ୍ଣିକା କେଶର ସହିତେ। ସମନ୍ତ୍ରେ ରବି ସମାନଳ, ପୂଜିବ ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳ। ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣେ ନ୍ୟାସ କରି, ଭାବେ ପୂଜିବ ଆତ୍ମାଚାରୀ। ଚତୁର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ନବ, ପୂର୍ବାଦି ଦିଗେ ତା ପୂଜିବ। କେଶରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରି, ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ମୁଦ୍ରା ଧରି। ପ୍ରତିମା ଦେହେ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ, ନ୍ୟାସ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ଭାଗେ। ହୃଦୟ ଆଦି ନ୍ୟାସ କରି, ଧ୍ୟାନେ ନିରପି ନର ହରି। ପାଦାର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ ଆଦି, ସ୍ନାନ ଭୂଷଣ ବାସ ବିଧି। ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ, ଭଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମର୍ପିଣ। ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଆଦି ଯେତେ, ପୂଜିବ ପାରିଷଦ ମତେ। ବସ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷତ ଆଦି ଯେତେ, ମନ୍ତ୍ରେ ସମର୍ପି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ଏମନ୍ତେ ପୂଜି ନର ହରି, ବହୁତ ଦଣ୍ଡବତ କରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ମଣି ନମିବ ପୁଣ ପଛେ। ଧ୍ୟାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦେ ଧରି, ମନ୍ତ୍ର ହୃଦୟ ପଦ୍ମେ ଭରି। ଏମନ୍ତେ ପୂଜା ନିତ୍ୟ କରି, ଶେଷ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶିରେ ଧରି। ପ୍ରତିମା ଯେବେ ନ ପାଇବ, ଶୁଣ କହିବା ପୂଜା ଭାବ। ରବି ଅନଳେ କିବା ଜଳେ, ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ। ହରିଙ୍କି ପୂଜି ଏତେ ମତ, ଗୃହେ ଯେ ଅତିଥି ଆଗତ। ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମାନି, ପୂଜିବ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି। ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି, ଏ ଭବ ଜଳୁ ଯାନ୍ତି ତରି। କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଦୃଢ଼ ବୁଦ୍ଧି, କରିଲ ଭନ୍ତି ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଏ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରର ବାଣୀ, ଯେହା ଏକାଦଶେ ଶୁଣି। କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଚିତ, ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ। ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ଭୟ ତ୍ରାସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ
सहितायाम् एकादशस्कन्धे कर्मयोगकथने पूजा विधिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ भीमस्यापि रणभङ्गमुरेरपि मतिभ्रम यदि शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ठाकुरंकर सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल।